السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من نايو يا رياض الصالحين ها سبعتين درساتنا أشياء لنا بترأس باب في اليقين والتوكل. يقيننا توكلنا من ملكة رأسنا قد تحكم نبتن قد دلالن. السابع بزيه السر سبتن يو حديث عن أبي عمارة كأبو عمارة يزو البراء ابن عازب رضي الله عنهما، سمعتشو براء ابن عازب الله يولد الله تونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله ملك تنياندي بلا والالو يا فلان أكله يالو أستلالاتي وجو سمونية وتنجبة الأي مكنيات سأتشو سمتك سونم يناقرت. يا فلان كلهوي إذا أويت إلى فراشك ودا فراشك ودا منيته بتتأجه جزيب بقربك جزيب فقل بل اللهم الله وي أسلمت نفس أسركب بالله أجسد إجاله إليك ودانت ووجهت وجهي في تين ما زر له إليك ودانت وفوضت أمري نقرين ما أسأجتشاله إليك ودانت وألجأت ظهري جربين أسأجتشاله إليك ودانت رغبة بمتجر ورهبة بمفرات إليك ودانت لا ملجأ متجا يلم لا ملجأ متجا يلم ولا منجا مدانيا يلم منك كانت إلا إليك ودانت وبمن انجي. آمنت أمن يالله بكتابك بمصحفه بقرآنه الذي أنزلت يا وردك ويهنا ونبيك بنبيه ما من يالله الذي أرسلت يا يلاك ويهنا بلاك ونبي ما من يالله فإنك أنت ألوهن كاستمار بحالا إن مت بتموت وإن مت من ليلتك بزيات جهنن بالكبات الليلة مت على الفطرة بفطرة لين يموتكو وإن أصبحت بالتانقى بسلام بالتادر أصبت خيرا أجنتها لا. متفق عليه بخاري ومسلم يتسمى مبت حديثنا. وفي رواية بل لا زقبا في صحيحين وسط هلته يا صحيح كتابوت وسط بخاري ومسلم وسط إرمي حديث عن البراء كبراء تيزو قال انه بلوان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله ملك تنياندي بلوان إذا أتيت بمتاه جزي مضجعك من يتهن فراش قاملت فتوضأ. إذا أتيت بسبك جزي ودا من يتاه لتقرب لتهيد بسبك جزي مالتنا فتوضأ وضوء أدرك وضوءك للصلاة المتادرقون عينك وضوء أدرك ثم اضطجع كالزيام تقادم على شقك الأيمن بكأن قولنا وقل كالزيام بل وذكر نحوه يسلفنا عمسيا أو السوك لا يتكسنا ومالتنا اللهم أسلمت نفسي إليك يميلوس كما جرشوا. ثم قال كالزيام مالو وجعلهن أدرقاتشو النزيهن ذكروج آخر ما تقول بقزيو كمثلاتشو ذكروج وسط يمج الرشاء أدرقاتشو
እሺ የተወሰነ ማብራሪያ ለማስከተል عن أبي عمار يهكن ياتشون البراء ابن عازب براء ابن عازب يتوق الصحابي ناتشو ساتشوم أباتاتشوم صحابيوش ناتشو بزي التنسانو رضي الله عنهما قلتنم الله يودد الله تشونا يالوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان لك بلوالا يا فلان إذا أويت إذا سكنت بارفك جزي من يتهلاي فراش لاي بارفك جزي بتكمتك جزي لتتنيا بتزجاجه جزي إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك أسلمت نفسي إليك نفسين ودان تسركب بيالله لان تتزاج أدرك يالله تزازهن فزامي لفرده الجسد ككل كلا يمترك بفرده يوددك أدرك يالله قدرهن يمتود أدرك يالله لذي هزجاج يالله نفسي ووجهت وجهي إليك في تينم ودان تزر يالله مالت ودجي أمني تكبيه ودان تدرك يالله تكرتين وين بإخلاص مال أنت نجمان المال السبب ووجهت وجهي إليك في تين ودان تزر يالله ما أننا نفتر ما السواين ورنم بإخلاص ودان تبتشانهم مزور وفوضت أمري إليك رئيساتنقا بقدامي نتميازون تبزي لين وفوضت أستقجتشان له أمري نقري توكلت عليك معنا في جميع شؤوني بنقروتش كله بانت لا يتمكتشان له ودانت تتقجتشان له ስለዚህ የዲንም የዱንያም ጉዳይ ሁሉንም ወዳንተ ትጫዋለሁ ወዳንተ አስጠግቻለሁ አንተ ነህ መመኪያ ወአልጃእቱ ظهري إليك ጀርባዬን ወዳንተ አስጠግቻለሁ ማለት اعتصمت بك ባንተ ተጠብቄያለሁ ባንተ ነው የምጠበቀው ያንተን ጥበቃ ሻለሁ ማለት ነው ወደሚተማመንበት ነገር ነው ሰው የሚጠቀው ስለዚህ ባንተ ላይ ነው መተማመኔ ስለሆነ ወዳንተ ተጠግቻለሁኝ ረግበተን በመከጀል ምን ረህመትህን በመከጀል ወረህበተን ቅጣትህን በመፍራት ኢለይካ እነዚህን ወዳንተ አስቤ አጅርህን ፈልጌ ቅጣትህን ፈርቼ ወዳንተ ቀርቤያለሁ ላ መልጃአ ወላ መንጃ ሚንከ ኢላ ኢለይክ ካንተ ቅጣት ካንተ እርምጃ ካንተ ቅጣት መሸሻም መጠጊያም ይሁን መዳኛ የለም ወዳንተው ቢሆን እንጂ ካንተ ወዳንተ آمنت بكتابك الذي أنزلت ይሄን ለምንድን ነው የምናነሳው አንዴ ያምነን የለ እንዴ ሊባል ይችላል ትላንትማ ሰልፈናል ኢማን ያልቃል ከልብ ውስጥ መደጋገም ይፈልጋል በአላህ ላይ ያለንን እምነት አዝካሮች ዓላማቸውን እንረዳ ሶላታችን ውስጥ ደጋግመን የምንላቸው ነገር የመሰከርነው እኮ ነው ተህያ ውስጥ ሸሃዳ አለ ሸሃደተይ አዛን ውስጥ ሸሃደተይን አለ ለምንድን ነው የምንደጋግመው አዝካሮች ውስጥ ደጋግመን የተውሂድ ጉዳይ የሚነሳው ያለ ምክንያት አይደለም ማደስ ይፈልጋል ደጋግሞ የተወሳ ነገር ልብ ውስጥ ያለው ክብደት ይጨምራል ይሄው ሰዎች ደጋግመው ስለ ኳስ ያወሩ በኳስ ፍቅር ታውረዋል ደጋግመው በፖለቲካ ወሬ በመጠመቃቸው የተነሳ በመስመጣቸው የተነሳ ተለክፈዋል እብደት እስከሚመስል ድረስ ስለዚህ ሰው ደጋግሞ ለሚያወራው ነገር ምርኮኛ ነው ይማረካል ኸይርም ይሁን ሸርም ይሁን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደጋግመን የምናወሳው ኢማናችንን ለማደስ ኢማናችንን ለማጠንከር ወደ አላህ ያለንን ቅርበት ለማጠንከር ነው እንጂ በተለያየ ቦታ እኮ እንላቸዋለን በሶላታችን ውስጥ ሩኩዕ ሱጁድ ላይ ከሶላት መግቢያ መክፈቻዎች ላይ ከተህያ ላይ ሰላት ዐለ ነቢ ላይ ከዛ በኋላ ያሉ ዱዓዎች ላይ ከሶላት በኋላ ያለ ዱዓ ላይ የምንላቸው ተደጋጋሚ ተቀራራቢ ብዙ መልእክቶች አሉ በአዛን ከአዛን በኋላ ከውዱእ በኋላ ለምንድን ነው የምንደጋግማቸው መልእክታቸውን በደንብ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል እንደ ካሴት ከማንበብ በዘለለ ለምን ኢማን እድሳት ይፈልጋል ይበልጥ ጥንካሬ እንዲኖር
ውስጣችን እንዲታደስ ያሸበረቀ እንዲሆን ያግዛልና ይሄ ሲደጋገም ማለት ነው። አመንቱ ቢኪታቢከ الذي انزلت ባወረድከው መጽሐፍ አምኛለሁ ስንል ለቁርአን ያለን ክብደት ትኩረት እየጨመረ ይሄዳል። ከዚህ በራቅን ቁጥር በእጃችን ይዘን መቅራታችን በራቀ ቁጥር ማስታወሳችን በራቀ ቁጥር ከዓይናችን በራቀ ቁጥር ከዓይን የራቀ ከልብ ይርቃል ይባላል። ከልባችንም የቁርአን ፍቅር እየደበዘዘ ነው የሚሄደው። ራሳችንን ማዳመጥ መቼ ነው ገልጠን የቀረው? ምን ያህል ፍቅር አለ? ቁርአን ስንቀራ 10-15 ደቂቃ ቀርተን የሚሰማን ስሜት ምንድነው? ኢንተርኔት ስናገላብጥ ከሚሰማንና እዚህ ቁርአን ገጾችን ስናገላብጥ ከሚሰማን ስሜት የትኛው የተሻለ ጣዕም አለ? የትኛው የተሻለ እርካታ አለ? ራሳችንን መታዘብ ነው። እና ቅርበታችን በራሱ የሚጨምረው ነገር አለ፣ ርቀታችን የሚያሳጣን ነገር አለ። ከቁርአን ያለን ፍቅር መደብዘዙ ምክንያቱ ርቀታችን ያመጣው ችግር ነው። ርቀታችን ያመጣው ነው። ለመመለስ እየታገሉ ቀስ እያለ ይዳብራል። መታገል ነው፣ እዛው ላይ መጽናት ነው፣ መታገል መደጋገም ነው። አመንቱ ቢኪታቢከ الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت በላከው መልእክተኛ አምኛለሁ። ሸሃዳ ብለን ነው የገባነው። ለምንድን ነው የምናነሳው? የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃ ልባችን ውስጥ ይጨምራል። ለአስተምሮቶቻቸው ዋጋ እንሰጣለን፣ ለሰሃቦቻቸው ዋጋ እንሰጣለን፣ ኢማናችንን እናድስበታለን። فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة ውስጣቸው ካለ መልእክቶች ባሻገር እንዲህ አይነት ዚክሮችን በየቂን የሚል ሰው ተጨማሪ የሚያገኘው ሽልማት አለ። እዚህ ላይ ምን ተጠቀሰ? በዛች ሌሊትህ ብትሞት ፊጥራ ላይ ነው የሞትከው። ፊጥራ ማለት ምንድነው? الإيمان الذي فطر الناس عليها الله ሰዎችን የፈጠረበት እምነት ማለት ነው። በንጹህ ፍጥረት ላይ በንጹህ ተፈጥሮ ላይ ነው የሞትከው ማለት ነው። በንጹህ ተፈጥሮ ላይ ወይም الدين الصحيح በትክክለኛ ዲን ላይ ነው የሞትከው፣ በተሟላ ኢማን ላይ ነው የሞትከው ማለት ነው። ውስጣቸው ያሉ መልእክቶች ልባችንን ለማደስ ከዘነጋንበት ለማንቃት ዋጋ አላቸው። በተጨማሪ ደግሞ ይህን ያለ ሰው እንዲህ አይነት ሽልማት ዋጋ የአላህ ጥበቃ አለው እየተባለ ነው፣ እሱም ይገኛል። ወኢን አስበሕተ ካነጋህ ደግሞ በሰላም ነፍስህ ካለፈች ደግሞ ከተረፈች ደግሞ አሰብተ ኸይረን ትልቅ ኸይርን አግኝተሃል፣ በከንቱ የሚቀር የለም። ሙተፈቁን ዐለይህ ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት የሚለው ቃል ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል ከሚለው ይለያል። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል ስንል ከተለያየ ሰሃባ በተለያየ ሰነድ ቢዘግቡትም ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል እንላለን። መልእክቱ ከተገናኙ ሁለቱም ጋር ካለ ሙተፈቁን ዐለይህ ስንል ግን ምን ፈልገው የሐዲስ ሊቃውንት ዘንድ የሚፈልገው ምንድነው? ልብ በሉ፣ የፊቅህ አይደለም። የሐዲስ ምሁራን ዘንድ ሙተፈቁን ዐለይህ ከተባለ ሐዲሱ መልእክቱ ብቻ ሳይሆን መነሻ አስተላላፊው ሰነዱም ተመሳሳይ ነው ሁለቱም ዘንድ ማለት ነው። ቡኻሪ ሙስሊምም ዘንድ ሁለቱም ዘንድ ተመሳሳይ ነው። የቃላት ልዩነት ሊኖር ይችላል። አንዱ አጠር አድርጎ ጨመቅ አድርጎ ያቀረበ ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ረዘም አድርጎ በተሟላ መልኩ ሊዘገብ ይችላል። ግን ሁለቱም በተመሳሳይ ሰነድ የቅብብሎች ሰንሰለት መነሻውም እንደዚህ አስተላላፊ ሰሐቢም እንደዚሁ አንድ ሆኖ ሲዘግቡት ሙተፈቁን ዐለይህ ብለው ያስቀምጡታል፣ ይገልጹታል ማለት ነው። ይሄ የሐዲስ ምሁራን ዘንድ ያለ እስጢላህ ነው። وفي رواية في الصحيحين በሶሒሐይን ውስጥ ቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለ ሌላ ዘገባ ላይ عن البراء አሁንም ከበራ ኢብኑ ዓዚብ ተይዞ قال እንዲህ ብለዋል قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ ለኔ እንዲህ አሉኝ إذا أتيت مضجعك መኝታህ ጋር ፍራሽህ ዘንድ በሄድክ ጊዜ ወደ ፍራሽህ ወደ መኝታ ቦታ በሄድክ ጊዜ ማለት መሄድን ባሰብክ ጊዜ ማለት ስትዘጋጅ فتوضأ وضوءك للصلاة ይሄ ሱና ራሱን ችሎ ወደፊት እንመጣበታለን። ነገር ግን የተዘገበበትን መንገድ ነው ሊጠቁሙን የፈለጉት። በዚህ መልኩ ነው ሌላ ዘገባ ላይ ያለው። መጀመሪያ ልክ ለሶላት የምታደርገው አይነት ውዱእ ታደርጋለህ፣ ከዚያም በቀኝ ጎንህ ትተኛለህ። ሌሎቹ አዝካሮች እኮ ቁጭ ብሎ እየተኛ ያለ ያደርጋቸዋል ሳይጋደም፣ የመኝታ አዝካሮች ውስጥ ማለት ነው ከሚባሉት።
ይሄ ግን የመጨረሻ መሆን አለበት የሚል ተጠቅሷል ወጀዐልሁነ አኺረ ማ ተቁል መቼ ጎንህ ካረፈ በቀኝ ጎንህ ከተጋደምክ በኋላ የምትለው ነው ከዛ በኋላ ይህን ትላለህ እያሉ ዋናው በዚህ ርዕስ ስር የሰፈረበት ምክንያት ከተወኩል ጋር የሚያያዘው ነጥብ ነው ወደ አላህ መሸሽ መጠጋት መመካት የሚጠቁም መልእክት አለ ይህን ስንወስድ ተወኩል ስላለ ነው ብለን ዝም ብለን በግርድፈው አናልፍም ተወኩልን ለማስገኘት በተሟላ መልኩ ይገኝ ዘንድ አላህ ይወፈቀን ዘንድ ዱዓ እንደሚያስፈልግ ዱዓ ያስፈልጋል ስለ ሶብር ሲነገር ከዚህ በፊት አሳልፈናል ሶብርን በተመለከተ ስለ ፈዳኢሉ ሲነገር ምንችለውን ሰበብ እንድናደርስ እየተነገረ በተጓዳኝ ደግሞ ምን አለ ሶብር የአላህ ስጦታ ነው ስለዚህ አላህ ልንለምን ይገባል ሰበብ እያደረስን አላህ እንዲሰጠን መለመን ሌሎችም ነጥቦች ላይ ስለ መልካም ጸባይ ፈዳኢል ስናወራ መልካም ባህሪያት እነዚህ ፈድሎች አሏቸው ትሩፋት አሏቸው ዋጋዎች አሏቸው ሲባል እሱም ብቻ ይዘን ሰምተን አይደለም እንሄደው በእኛ ልፋት ብቻ እኮ አይመጣም እንዲኖረው እየተመኘ ግን የማይሆንለት ስንት ሰው አለ ስለዚህ አላህ መልካም ጸባይን እንዲሰጠን መለመን ያስፈልጋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ዚክር ዱዓ ያደርጉ ነበር ከተባለ መልእክቱን ታሳቢ ማድረግ አለብን አብረን ዝም ብሎ ዚክሩ ማለብለብ ሳይሆን አላህ ይህንን እንዲሰጠን ተወኩልን እንዲሰጠን እጅ መስጠትን እንዲሰጠን ወደሱ መቅረብን እንዲሰጠን የመሳሰሉ አብረን ዱዓ እናደርግበታለን እናስባለን ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እናልፋለን الثامن سمنتኛው ሐዲስ በዚህ ርዕስ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كأبو بكر الصديق تيزو الله يودد الله عبد الله بن عثمان سماتشو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القريشي ابن غالب القريشي التيمي رضي الله عنه الله يودد الله وهو استأتشو وأبوه أباتاتشو وأمه الناتاتشو صحابة رضي الله عنهم كلهم الله يودد الله قال النهل أبو بكر نظرت تملكتكم إلى أقدام المشركين ودا مشركوش أجر ودا أقاريوش أجر تملكتكم ونحن في الغار إننا واشا وسط إيالا رسول صلى الله عليه وسلم كأبو بكر قال هنا ودا مدينة يستددوا بدبك وقتو يمكا مشركوش عواجاس نقروا محمد نقوى الدنيا واللازة إني أكل السطوطان ستعلم بلو يمكا نواري نكلم لون السهم في اللقابة والتأبت يقببت واشا تقربوا نبا ደርሶባቸው ነበር ከዋሻ ውስጥ ሆነው ጋር ተውር የሚባለው ማለት ነው የተውር ዋሻ አቡበክር ምን አሉ ነظرت ተመለከትኩኝ ዋሻ ውስጥ ሆነን الى اقدام المشركين ወደ ሙሽሪኮቹ እግር ተመለከትኩኝ የዋሻው አፋፍ ላይ ቆመው ደርሰው ዘው ونحن في الغار እኛ ዋሻ ውስጥ ሆነን ሳለን የዋሻው ስም ማን ነው አልኳችሁ ሒራ ነው ثور የሚባል وهم الناس على رؤوسنا ራሳችን ላይ ነው ያሉት ከላይ ጫፍ ላይ ሆነው እኛን አላዩም እግራቸውን መለከታለው ዋሻ ውስጥ ሆኛል እዛው ደርሰው فقلت እንዲህ አልኩኝ يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ لو ان احدهم ከነሱ ውስጥ አንዳቸው ቢቀደር ቢከሰት نظر ቢመለከት تحت قدميه ከእግሮቹ ስር እግሮቹን ለማየት ቢያጎነብስ ወለታች ቢያጎነብስ ለአብሰረና በርግጥ የሚመለከተና አላልኩኝ ተጨንቀው ነው ይሄን የሚሉት አቡበክር ከራሳቸው ይልቅ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው የሚጨነቁት በዚህ መልኩ የሚያሳድዱ ሰዎች ቢይዟቸው ምንድነው የሚያደርጓቸው
ይሄን አሳሰባቸው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ያለው ስሜት ምን ነበር فقال እንዲህ ما ظنك ምንድነው ሐሳብህ ምንድነው ግምትህ ምንድነው ጥርጣሬህ يا أبا بكر ሆይ ቢትነይኒ በሁለት ሰዎች ጉዳይ الله ثالثهما الله ሶስተኛቸው ስለሆኑ ሁለት ሰዎች ምን አሳሰበ ምን አስጠረጠረ ምን አስጨነቀህ متفق عليه بخاري ومسلم يتسمعون حديث ነው እሺ ትንሽ መለስ ልበል عن أبي بكر كأبو بكر ተይዞ ይሄ አቡ ኡሙ በሚል ቀዳሚ ቃል የሚገለጽ መጠሪያ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው ኩንያ አቡ በክር አብዛኛው ህዝብ ስማቸውን ያውቅ ከስማቸው ይልቅ ምናቸው ነው የሚያውቀው ኩንያቸው አቡ በክር ስም ነው የሚመስለው ስማቸው ግን እዚህ ላይ ተጠቅሷል ይዩት አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን ይሄ ነው ስማቸው የኢስላም የመጀመሪያው ኸሊፋ ስማቸው አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን እንጂ አቡ በክር አይደለም አቡ በክር ማለት የበክር አባት ማለት ነው ኩንያ ነው ስም አይደለም ኩንያ ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን አባትየው ዑስማን ራሱ ከስማቸው ይልቅ በኩንያቸው ነው የሚታወቁት ኩንያቸው ማን አቡ ቁሐፋ እሳቸውም በኩንያቸው ነው የሚታወቁት የሁለቱም ስም እዚህ ተጠቀሰ አብዱላህ ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة የሚለው ላይ ዘራቸው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ይገናኛል እዚህ ነጥብ ላይ ሙራ ابن كعب ሙራ ላይ ይገናኛሉ ابن غالب القرشي የቁረይሽ ጎሳ አባል ናቸው የተከበሩ ናቸው قبل الاسلام ራሱ التيمي በመባል ይታወቃሉ የት ነው ያለው ተይሚ ከምን ተወሰደ ቀደም ብሎ كعب بن سعد ابن تيم ሚላል የተይም ጎሳ ናቸው التيمي رضي الله عنه وهو እሳቸው وابوه አባታቸው አቡ ቁሐፋ ወይም ይሄ አቡ ቁሐፋ ኩንያ ነው ብለናል ስማቸው ማን ነው ዑስማን አባትየው ወኡሙሁ እናታቸው ኡሙል ኸይር ሰልማ ቢንት ሰኽር ትባላለች ሰልማ ቢንት ሰኽር ኡሙል ኸይር ኩንያ ነው ሶስቱም ሰሃቦች ናቸው አቡበክር አባታቸው ኋላ ነው የሰለሙት እሳቸው ግን ከዋቂዎቹ ሰዎች ያለ ልዩነት የመጀመሪያ ሰው ናቸው ወደ እስላም በመግባት አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ الصديق يمين እናገኛለን አይደል እዚህ ላይ عن ابي بكر الصديق صديق ደግሞ ምንድነው لقب ቅጽል ስም ቅጽል መጠሪያ ለአድናቆት ሊመጣ ይችላል ለውግዘትም ሊመጣ ይችላል እዚህ ላይ ለአድናቆት ለማወደስ የተጠቀሰ ነው ዓሊሞች መነሻውን ሲጠቁሙ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸው ጥቂት በነበሩበት የመካ ሙሽሪኮች ስም በማጥፋት ላይ በተሰማሩበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማያት አድርሶ ሶላትን አሲቶ በአንድ ሌሊት እንዲመለሱ አደረጋቸው ቤተል መቅደስ ደርሰው ከዚያ ወደ ሰማይ ወጡ የመካ ሙሽሪኮች ይህን ሲሰሙ ትልቅ ነገር እንዳገኙ ነበር በደስታ ይወረዱት ለምን አሁንስ ሰዎች እንዳይከተሉት የምናደርግበት ነገር አገኘን ብለው ነው ያሰቡት ይህ ስሜት እንደሚፈጠርባቸው አይጠፋቸውም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ከአላህ የመጣን ስጦታ አክብሮት ገና የመካ ሙሽሪኮች ያስተባብላሉ ብለው ተሸማቀው አይደብቁት ነገር እንደ ፍጡር ሲታሰብ ሊከብድ ይችላል በተለይ እንደ ሙሽሪክ ሲታሰብ ለአማን ግን ቅንጣት ታክል አይጎረበጠውም የአላህን ልዩ ስጦታ ተአምር ይመለከትበታል ያደንቅበታል እንጂ ውስጡ የሚመጣ ጥርጣሬ የለም ለምን ሁሉን ቻዩ ጌታ እንዳደረገው ስለሚያምን በዚህ ላይ ቅንጣት ጥርጣሬ ስለሌለው የሚጎረበጠው ነገር የለም እና መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲናገሩ ቀጥታ ሩጠው ከአቡ በክር ዘንድ ነበር የመጡ የቀረው ጓደኛህ ምን እንደሚል ሰማው ምን አለ እኛ በግመል
ከወር በላይ የሚወስድብንን ቤተል መቅዲስ በአንድ ሌሊት ደርሼ መጣሁ እያለ ነው። ደስ ብሏቸው ጓጉተው ነው የመጡት። በቃ ዛሬ ቅርብ ጓደኛውን ራሱ ከሱ እናለያያለን ብለው ጓጉተው ነው የመጡት። እንደሚሳካላቸው እርግጠኛ ሆነዋል። ነገር ግን ይሄ ጋለ ምኞታቸው ላይ አቡበክር ሲዲቅ ቀዝቃዛ ውሃ ነበር የቸለሱባቸው። ምን አሏቸው? እውነት እሱ ብሏል? አዎ ብሏል ካለ እቀበለዋለሁ አምነዋለሁ። ይሄንንም ታምነዋለህ? ከዚህ የበለጠ ያመንኩት አይደለም። በቀን በሌሊት ከሰማይ ዜና ወሬ መጣልኝ ሲለኝ እኮ ተቀብያለሁ። በዚህ የተነሳ ነው ሲዲቅ የሚለው ለቀብ የተሰጣቸው ይባላል። ኢማኑ የመጠቀ እጅግ ጫፍ የደረሰ እውነተኛ የሆነ አማኝ ሲዲቅ የደረሰ እና አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አባታቸው፣ እናታቸው፣ ልጆቻቸው በዚህ መልኩ እንዳለ ቤተሰቡ የሰለመለት ምናልባት ከስንት አንድ ከተገኘ ከአቡበክር ውጪ የለም ይላሉ አንዳንዶች። ወላሁ አዕለም። ቤተሰቦቻቸው በተለይ አባታቸው ዘግይተው ኋላ ላይ ነው የሰለሙት። ምን አሉ? ቃለ ነظرت الى اقدام المشركين ወደ ሙሽሪኮች እግሮች ተመለከትኩኝ። ቀደም የተመለከቱበትን ሁኔታ ጠቁም ያለው ሙሽሪኮች እያሳደዱ ባሉበት ሰዓት ደርሰው አላህ ተአምር ሲያሳይ የዋሻው አፋፍ ላይ ከደረሱ በኋላ ጠብቋቸዋል አላህ። እዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ቂሳ አለ። እሱ ምንድነው? ዋሻውን ሸረሪት አደራችበት፣ እርግብ እንቁላል ጣለችበት። ከዛ ከተመለከቱ በኋላ ይሄ ነገር የቆየ ነው ብለው እዚህ ሰው አይኖርም ብለው ተመለሱ የሚል ቂሳ አለ። ነገር ግን ከሰነድ አንፃር ደካማ ነው። መልእክቱም ልክ አይደለም። መልእክቱ እንዴት ልክ አይደለም? የአቡበክር ንግግር ተመልከቱ። ከሰነድ አንፃር ይሄኛው ዘገባ የሚያከራክር የሚያጠራጥር አይደለም። ቡኻሪና ሙስሊም የተስማሙበት ዘገባ ነው። መልእክቱ ላይ ምን እናያለን? አንዳቸው ወደ እግሩ ቢመለከት ከእግሩ ስር ቢመለከት ይመለከተናል፣ ያየናል ነው ያሉት። በእርግጥም ያየናል። ስለዚህ ወደ ተቻለ ነው ነብሱ እርግብ እንቁላል ጥላ ተመለከቱ፣ ሸረሪት ያደራቸውን ተመለከቱ። ልክ አይደለም። ፊልም የተሰራበት መጽሐፍ ተጽፎ ታሪክ ያነበብን ቢሆንም ከሰነድ አንፃር ልክ አይደለም። መልእክቱም ልክ አይደለም። ከትክክለኛ ዘገባዎች ጋር የሚጋጭ ነገር አለው። ይልቁንም አላህ በተአምሩ በዚህ መልኩ ነው የጠበቃቸው። ቢያጎነብሱ ያዩናል ብለው ሲጨነቁ ምን አሳሰበህ አሉ እሳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ሶስተኛቸው ስለሆኑ ሁለት ሰዎች ሶስተኛቸው ማለት አላህ ዋሻ ውስጥ አለ ማለት ነው? ፈጽሞ አይደለም። የአላህ ጥበቃ አብሯቸው አለ ማለት ነው። ይህ ታዊል አይደለም። አንዳንዶች እንዲህ አይነቱን ታዊል አድርገው የሚያስቡ አሉ። ቁልመማ የሚመስላቸው አሉ። በጭራሽ ቃላት እንዳገባባቸው የሚይዙ ትርጓሜ አለ። አይዞህ ካንተው ጋር ነኝ ቢል አብሬ ተቀምጫለሁ ማለት ላይሆን ይችላል። ሰውየው የሚፈልገውን ነገር ይታያል። ቃላት እንዳገባባቸው እንዳአውዳቸው ትርጉማቸው ይታያል። ወደዚህም ስንመለስ አንዳቸው ወደ እግራቸው ቢመለከቱ በእርግጥ የሚያዩናት ሲሉ ማ ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ስለ ሁለት ሰዎች ሶስተኛቸው አላህ ስለሆኑ إذ هما في الغار الله ቁርአን ውስጥ የገለጸው በዋሻው ውስጥ በነበሩ ጊዜ إذ يقول لصاحبه لا تحزن ለጓደኛው አትተክዝ በሚለው ጊዜ ቁርአን ውስጥ በዚህ መልኩ የተወሱት አቡበክር ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ። በዚህ መልኩ አላህ ያወደሳቸውን ሰሃቢ ጧት ማታ የሚያወግዙ ማውገዝን እምነታቸው ያደረጉ አካላት አሉ። ሺዓዎች በሚያሳዝን ሁኔታ የቅጥፈት ዘገባዎችን እየፈጠሩ ሰዎችን ብዥታ ላይ የሚጥሩ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ አቅም ስለሌላቸው ራሳቸውን ደብቀው እንጂ እኛም ጋር አሉ አንዳንዶች። በኢራን ኤምባሲ በኩል የሚሰራው ውስጡን ስላለ አንዳንድ አካባቢዎች ማህበረሰቡ ዘንድ የሚታወቁ ስማቸው የገነኑ መሻይኾችን በተለያየ ጥቅማ ጥቅም ይይዘው ነገር ግን ወደ ህዝብ መውረድ አልቻሉ። ምክንያቱም በግልጽ ሊያወጡት አይችሉም። ለና አቡበክር ለና ዑመር ህዝባችን ትልቅ ቦታ ስላለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የተለያዩ ሞጁሎችን እያቀረቡ ኢስላሚክ ጁሪስፕሩደንስ ብለው ሲያስተምሩ ነበር። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ሲሰጡ ነበር የርቀት ትምህርት። ቀስ
ሲያደረጉ ውስጣቸው መርዛቸውን ይጥላሉ ውስጡ ላይ ቀጥታና አቡበክርና ዑመርን የሚያወግዝ አታገኙም ቀጥታ ነገር ግን የሆነች ቄስ ያቀርባሉ ቄስው ላይ እና አልይን ከነ አቡበክር ከነ ዑመር በተለየ ጎላ በሆነ በኩል አቡበክር ላይ ዑመር ላይ ግን ለምን እንደዚህ ያደርጉ ውስጣቸው ቅሬታ እንዲያደርግ ጥርጣሬ እንዲያደርግ የሚያደርግ አቀራረብ አለ ታሪኮቹ የተፈጠሩ ናቸው ሰነድ የሌላቸው እንደዚህ ያደረጉ ሲያስተምሩ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ ቆሞ ነበር አሁን ላይ እንዳላረቁ እና አቡበክር ማለት ይሄው በዚህ መልኩ ቁርአን ውስጥ የተወደሱ የተገለጹ ናቸው እስኪ ለማን ሊያደርጉት ምን ሊያደርጉት በዚህ መልኩ እየወደሳቸው ነው አላህ እና ወደዚህ ስንመለስ ርዕሳችን ጋር እናገናኘው ርዕሳችን ጋር ተወኩል ላይ ነው ያለነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጌታቸው ላይ የነበራቸውን ጠንካራ ተወኩል እምነት እንወስዳለን አደጋ በዚህ መጠን ባንጃበበበት ሰዓት ላይ ጫፍ ላይ በደረሱበት እጅግ አጣብቂኝ በዚህ ሁኔታ ይመለሳሉ እንተርፋለን ብሎ ለማሰብ በሚከብድበት ሁኔታ ነገር ግን የነበራቸውን ጠንካራ እምነት እናያለን ምን አስጠረጠረ ምን አሰጋ ሶስተኛቸው አላህ አብሯቸው ስለሆኑ ሁለት ሰዎች ምን አሳሰበህ ብለው ነበር የመለሱት የሳቸውን ጥንካሬ የተወኩላቸውን በርታት እናያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ሰበብ አትርፏቸዋል ማለት ነው እሺ ከሐዲሱ በርካታ ቁም ነገሮችን እንወስዳለን የአቡበክርን ደረጃ እንወስዳለን አቡበክር ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበራቸው መቆርቆርና ውዴታ እናያለን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጌታቸው ላይ የነበራቸው ጠንካራ እምነት እናያለን አላህ የረዳውን የአላህ እገዛ አብሮት ያለውን አካል ማንንም እንደማያሸንፈው ማንንም እንደማይረታው እንወስዳለን ወንድሙን ማገዝ መርዳት ማበርታት የፈለገ ሰው ልቡን ከአላህ ጋር ማስተሳሰር እንዳለበት ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቡበክር እንደጠቆማቸው ማለት ነው ሌላ በዳይ የሆኑ ካዲዎች ሲያሳድዱ መደበቅ እንደሚቻል እናያለን ይሄ የሚያስነውር አይደለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ ሸሽተዋል ሰሃቦች ወደ ሐበሻ ተሰደዋል ስለዚህ ሰዎች ይህን በማድረጋቸው ህይወታቸውን በሚያስከፍል አቅም በሌላቸው ቦታ ላይ አጉል መስዋዕትነት እየከፈሉ መዋረድ የለባቸው በረጅሙ እየታጠፉ ቀስ ብለው ምን ማድረግ አለባቸው ለዳዕዋው መድረስ አለባቸው ባንድ የተላጥመው ተጋጭተው ያለቸውን ጭላንጭል ማጥፋት የለባቸው ማለት እሺ التاسع ዘጠነኛው በዚህ ርዕስ ያለው ሐዲስ عن ام المؤمنين ከአማኞች እናት ተይዞ ام سلمة ام سلمة ኩንያዋ ነው واسمها ስሟ هند بنت ابي اميه ይሄ ነው ስሟ ام سلمة ብለን በኩንያዋ ነው የምናውቃት هند ስሟ ነው بنت ابي اميه ابو اميه ራሱ ምንድነው ኩንያ ነው ስሙ ማን ነው ተጠቀሰ حذيفة المخزومية حذيفة የحذيفة ልጅ ማለት هند بنت حذيفة المخزومية يمخزوم ጎሳ አባል የሆነች رضي الله عنها الله يودድላትና أن النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን كان ነበሩ إذا خرج من بيته ከቤታቸው በሚወጡ ጊዜ قال እንዲህ ይሉ ነበር بسم الله توكلت على الله بالله سم بالله ላይ ተመክቻለሁ اللهم الله ሆይ إني أعوذ بك أني بانت أتبك الله أن أضل كمتأم أو أضل وإن بليلا كمتأمم ليلوت كم يتأمون أو أذل كم من دالت براسي أو أذل وإن بليلوت كم من دالت أو أظلم كم بدل أو أظلم وإن كم بدل بليلوت أو أجهل وين ጥፋት ላይ ሞኝነት ላይ ከመውደቅ አው يجهل علي ወይም በኔ ላይ ሰዎች የባለጌዎችን ስራ ወይም ጥፋትን የሚሰሩብኝ ከመሆን ባንተ ተጠበቃለሁ ሐዲስ صحيح ትክክለኛ ሐዲስ ነው ዋሉ ነዋዊ رواه ابو داود والترمذي ابو داود እና ትርሚዚ ዘግበውታል
وغيرهما ሌሎችም ዘግበውታል ለምሳሌ ابن ماجه نسائي بأسانيد صحيحة በትክክለኛ ሰነዶች قال الترمذي እንዲህ ብለዋል حديث حسن صحيح ነው ብለዋል وهذا ይሄ لفظ أبي داود يا أبو داود ቃል ነው እዚህ የሰፈረው አቡ ዳውድም ትርሚዚም ሌሎችም ዘግበውታል አሉ የሰፈረው ግን እዚህ ላይ የማን ቃል ነው የአቡ ዳውድ ቃል ነው ቃል በቃል የተወሰደው ከሳቸው ዘገባ ነው እሺ ከዚህ ሐዲስ አንድ መለስ ብዬ عن ام المؤمنين ام سلمة የሙእሚኖች እናት ለምን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ስለሆነች ነው የመልእክተኛው ሚስት ስለሆነች አንዳንድ ዓሊሞች ምን አይነት ለغز ጥያቄ ይጠይቃሉ ልጁ እናቱ የሆነች ሱሐባ ማን ነው ብለው ይጠይቃሉ ልጁ እናቱ የሆነች ኡሙ ሰለማን እንተዋት ሌሎች ስላስታወሰኝ ነው ይሄን ማለት ነው ለምሳሌ ዑመርን እንውሰድ ሐፍሳ ልጃቸው ነች በሌላ በኩል ደግሞ እናታቸው ነች በምን ምክንያት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ስለሆነች ዓኢሻን እንውሰድ ለአቡ በክር ሲዲቅ ልጃቸው ነች በሌላ በኩል እናታቸው ነች በምን መነሻ በምን ሂሳብ ደግሞ እናታቸው ሆነችው የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስት ስለሆነች ማለት ነው እሺ ኡም المؤمنين የአማኞች እናት ኡም ሰለመተ ኩንያዋ واسمها هند بنت أبي أمية أبو أمية كنيانو سمو ما نتبالا حذيفة المخزومية بنو مخزوم كقريش نقص قوساوች ውስጥ አንድ ናቸው በኑ መخزومية የመخزوم ጎሳ አባል የሆነች ልጅ رضي الله عنه በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መخزوማይት የሚባል አንድ ስርወ መንግስት ነበር መخزوማይት ዳይናስቲ የሚባል መነሻቸው ከበኑ መخزوም ነው ይባላል ከዛ የመጡ ሰዎች የመሰረቱት ነው ይባላል ራሱን የቻለ እስላማዊ መንግስት ነበር رضي الله عنها الله يوددላትና أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ነብያችን ነበሩ ምን ይጠቁማል ብለናል ይሄ አገላለጽ ጉዳዩ ተደጋጋሚ ሙዳወማ ማዘውተር እንደነበረው اذا خرج من بيته ከቤታቸው ሲወጡ የሚለው ሲወጡ ሰዓት እየወጡ ብለው የገለጹት አሉ ሌሎች ደግሞ ለመውጣት ሲያስቡ ብለው የገለጹትም አሉ ችግር የለም ከቤት ሲወጣ የሚባሉ አዝካሮችን እየወጣን ወይም ከወጣን በኋላ ልንል እንችላለን ወደ መስጂድ ስንገባ ምንላቸው ዚክሮች ገና ከውጭ እየገባን ያለን ልንል እንችላለን ስንደርስ ልንለው እንችላለን ችግር የለም እሺ اذا خرج من بيته قال እንዲህ ይሉ ነበር ቢስሚላህ በአላህ ስም ቢስሚላህ ማለት ምንድነው በአላህ እገዛ መጠየቅ አለ ከሱ እገዛ መጠየቅ ለሚወጣበት ጉዳይ ለዱንያም ለአኺራም ጉዳዩ አላህ እንዲያግዝ መጠየቅ ነው ቢስሚላህ ተወከልቱ على الله በአላህ ላይ ተመክቻለሁ اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي እነዚህን ወሳኝ የሆኑ መልእክቶች ናቸው ያሉት ሰዎች ጥፋት ላይ ለመውደቅ ራሳቸው ሰበብ ሊሆኑ ይችላሉ ሌሎች ላይ ያሳስተዋቸው ይችላሉ ከሁለቱም ባንተ ተጠበቃለሁ ነው ያለው ከመጥመም በሌሎች የምትጠመም በሌሎች ከመንገድ እንደወጣ የምደረግ ከመሆን ባንተ ተጠበቃለሁ በራሴ ከመንዳለት ባጢል ላይ ጥፋት ላይ የምወድቅ ከመሆን ወይም በሌሎች ተሳስቼ መውድቅ ሰዎች ለሌሎች ዱንያ ሲሉ አኺራቸው የሚጎዱ ሰዎች አሉ ለሌሎች ዱንያ ሲሉ ሞኝ ማለት ማን ነው ተብለው ሲጠየቁ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ይመስለኛል የጠየቁ ሞኝ ማለት በአኺራው ዱንያውን የገዛ ነው ብሎ መለሱላቸው በአኺራው ዱንያውን የገዛ ነው አኺራውን አጥፍቶ ለዱንያ ጥቅም ሲል አኺራውን ያጣሰው ይሄ ነው ሞኝ አሏቸው የበለጠው ሞኝ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ዱንያ ሲል አኺራውን ያጣሰው ነው አሉ የሌሎችን ዱንያ ለመጠበቅ ብሎ የሌሎችን ሰዎች ጥቅም ለማስከበር ብሎ ከአላህ ጋር የሚያጣላው ነገር ቢፈጽም ሰዎች ላይ በደል ቢፈጽም ሐራም ነገር ላይ ቢወድቅ
ኪሳራው ምንኛ ጸጸቱ ማይቻል ነው የሚሆነው ነገ يوم القيامه ሲቀር የፈጸመው ወንጀል ሂሳብ ላይ ሲቀር ጉቦ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል ሰዎችን በድሎ ሊሆን ይችላል ከአላህ ጋር የሚያጣር ሽርክያን ፈጽሞ ሊሆን ይችላል ለማን ብለህ ምክንያት ለሆኑ ሰዎች ውዴታቸውን ለማግኘት የነሱን ጉዳይ ለማስፈጸም የነሱን ዱንያዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ብሎ ሊሆን ይችላል የፈጸመው ይሄ የበለጠ አደገኛ ነው የሚሆነው እና በሌላም ሰው ይሁን በራሴ ጥመት ላይ ከመውደቅ ጥፋት ላይ ከመውደቅ ከምበደል በኔ ላይ ሌሎች ከሚተላለፉብኝ የብልግና የድሩየ ስራ ከሚሰሩብኝ ወይም በራሴ ይሄን ከማድረግ ከሁሉም ባንተ ተጠበቃለሁ ስለዚህ እነዚህን አዝካሮች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏቸው ነበር እያል ታሪክ እያወራን አይደለም ማለት ያለብን በተቻለ መጠን ትኩረት ሰጥተን እንሐፍዛቸው ከዚያም በህይወት ተጥቢቅ እናርጋቸው ምላስ አንዴ ከለመደ እኛ ብንዘነጋም አይተውም የማስለመድ ጉዳይ ነው ከዚህ በፊት አንችላቸው ሊሆን ይችላል አንድ የሆነ ቦታ ላይ ረጅም መንገድ በእግር ተጓዝኩኝ ረጅም መንገድ ተقريبا 1000 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሆናል ይመስለኛል መኪና ፍለጋ ሲሄድ የሆነ ሰው ሊጋት ይላል ለኔ ተሰጠኛለህ አለ እሺ ፈጅር እንስገድና አብረን እንወጣለን እሺ አልኩኝ ሰግደን ወጣን በዛ ሰዓት ላይ ውሃ ምናምን ምን ገዛትን ያዝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ምላሱ ከዚክር አይቦዝን እሱን አይቼ ጀምራለሁ የተወሰነ ከሄድኩ በኋላ ሐሳብ ውስጥ ሰንጬ ሌላ ዓለም ላይ ያለው የሱ ዚክር እንደገና ያባልነኛል እነቃለሁ እንደገና ጀምራለሁ ያለመደ ምላስ ያስቸግራል አሁንም ማያዋለሁ እንደዚያው ዚክር ላይ ነው ያለው ረጅም ሰዓት አሁንም እሱን አይቼ ራሴን እስከማፍረበት እስከምጠይፍ ደረስ ደጋግሜ ለመልስ ሞክራለሁ አሁንም ዘንግቻ አገኘዋለሁ ራሴ አለመደማ ጉዳዩ የማስለመድ ጉዳይ ነው ምላሳችን በደንብ ከተገራ አቅላችን ጋር ከተሳሰረ የምናቀው አስፋልት ላይ ግራና ቀኝ ማስታወቂያ ያፈጠጥን ምን እናገኝበታለን ከዚህ ተነስቶ መርካቶ ለመሄድ ስንትና ስንት ዚክር ይደረግበት ስንት አጅር ይሸመትበት ረጅም ሰዓት በዚህ መልኩ ብታዩት እስላማዊ የሆነ የምታነቡበት ነገር የለም ሰው አንዳንዴ በጺማችን ባጠረው ልብሳችን በመናምን እንሸወዳለን እሱኮ ስንት ነገር ራሱ ሊኖርበት ይችላል አደጋ ሊኖርበት ይችላል ልባችንን ምላሳችንን ከአላህ ጋር ማስተሳሰር ትልቅ ዋጋ ነው ያለው መዘናጋት የለብንም እነዚህም ዚክሮች ስናነሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏቸው ነበር እያል እስላማዊ ሲራ ይለያል እስላማዊ ታሪክ እንዲህ ነበር ብለን ለማለፍ አይደለም ለንማርበት ነው የሚጠቀስ እና ራሳችን ላይ ደጋግመን መስራት ሁሉ ጊዜ መተሳሰብ ሐሲቡ አንፈሰኩም قبل ان تحاسب ዛሬ መተሳሰብ ደጋግመን በእንተሳሰበው እስኪ ዛሬ ምን ዚክር አድርጋለሁ በጣም ስንዘነጋ ምግባችን ላይ ቢስሚላህ ማለታችን ሁሉ አይመጣልን ይያልኩ ነው ወይ ሰሞኑ ትዝ ይለናል ደንገት ለመለስ ብለን ስናስብ ትዝም አይለንም ከነጭራሽ መዘናጋት ሲበዛ ማለት መስጂድ ስንገባ ከመስጂድ ስንወጣ እንላለን ስንበላ ስንጠጣ እንላለን ቢባሉት የመኝታ አዝካሮችን የጧት የማታ አዝካሮችን ምንም ጉልበት እኮ አይፈልጉም ምንም የተለየ ጥረት አይፈልጉም ማስታወስ የልብ ንቃት ብቻ ነው የሚፈልጉት እና እነዚህን አዝካሮች አውርተን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሏቸው ነበር እያልን ሳይሆን ማሳለፍ ያለብን ወደ ተግባር ለመለወጥ የምንችለውን ሰበብ እናደርስ መሆን አለበት الشيء العاشر أسرني حديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك تنجندي بلا ولا وأنس من قال يا لسو يعني إذا خرج من بيته كبيت سيوت أجزي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا لسو يقال له لسويب بالوال هديت تمرتهل وكفيت تبكتهل ووقيت تدبكهل وتنحى عنه الشيطان كسو يركال كسو يقلال رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ليلة مزقبوتان وقال الترمذي حديث حسن نوبلوان زاد أبو داود تأمروا فيقول يعني الشيطان شيطان من دهلال لشيطان آخر لا شيطان كيف لك
لأنت انديتنا من الله برجل قد هدي وكفي ووقي بالله يتمرى يتبقى يتدبق سولي من مرج الله بلو تصفى يسورد على رأس برساتشو الشيء ይሄኛውም ሐዲስ የቀደመውም ሐዲስ ከርዕሳችን ጋር የሚገናኝ በትነጥብ ምንድነው ተወከልቱ على الله የሚለው ነው ለዚህ ነው የተፈለጉት በተጓዳኝ ደግሞ አብሮ ያለው ይሄ ነገር ሲገኝ የአላህ ጥበቃ ይኖራል የሚለውን እንወስዳለን ولا حول حول የለም حول ማለት ከአንድ ሁኔታ عن معصيه الله ከአላህ አላህን ከማመጽ መዞር የለም ማለት ሊሆን ይችላል لا حول ولا قوه الا بالله بالهاتم ኃይልም በአላህ ቢሆን እንጂ የለም እያልን ተረጉመዋለን ዑለማዎች በተለያየ መልኩ ይተረጉሙታል لا حول ከአንድ ሁኔታ ወደ ሌላ መዞር የለም ከምን ሁኔታ አላህን ከማመጽ መዞር መጠበቅ ወደ ኸይር መዞር ولا قوه على طاعه الله አላህን በመታዘዝ ላይ ብቃት የለም በአላህ ሲሆን እንጂ የሚል በዚህ መልኩ የፈሰሩት የተረጎሙታል እሺ ወደ ቀጣዩ ስንገባ الحادي عشر أسرع حديث عن أنس رضي الله عنه قال أهنك أنس تيزو قال عنده بلوان كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بملكتنيو زمن أخوان كلت وندما ماشوش نبروا وكان أحدهما عنداش ونبر تاديا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن زند يمتع نبر ساتشو زند يمار نبر والآخر ليلان يودقمو يحترف كسب كسب نبر سرا يسرا نبر قبي مياغنيبات فشكى المحترف ይሄኛው ገቢ ያመጣ ኑሯቸው በጋራ ነው ያንንም ይዟል ማለት ነው ያገዘ فشكى አቤቱ ታሰማ ከስተሰማ المحترف سرا የሚሰራው اخاه ወንድሙን ከሰሰ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فقال እንዲህ አሉት ታዲያ لعلك ترزق به ምናልባትም በሱ ይሆናል የምትረዘቀው አሉት በሱ ይሆናል የምታገኘው በልፋትህ ብቻ ላይ ይችላል رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم الترمذي بمسلم شرط مسرت የሐዲስ አጥኚዎች عندنا حديث صحيح ضعيف حسن የሚሉበት የሚያስቀምጡት መስፈርት ይኖራቸዋል የቡኻሪ መስፈርት ያሟላ ለትርሚዚ የዘገቡበት አሉ ይሄን يحترف የሚለው يكتسب ويتسبب ማለት ነው يكتسب كسب የሚከስብ ስራ የሚሰራ ገቢ የሚያገኝበት ويتسبب ሰበብ ለማግኘት ሪዝቅ ለማግኘት ሰበብ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ علم ለመማር فقه ለመማር የወጣ ሰው ሸሪዓን ለመጠበቅ ያለመ ሰው አላህ በዛ ሌላ የሚያገራለት ሁኔታ ሊያመቻችለት ይችላል በሌላ በኩል እሱን የሚያግዝ ሰው ሸክም ሆነብኝ የሚል ስሜት ሊሰማው ይገባል ይልቁንም አላህ ላይ ለመወከሉ የሚፈልገው ሪዝቅ ለማግኘቱ አላህ እሱን ሰበብ እንዳደረገው ሊሰማው ነው የሚገባው በመልካም ነው ሊያስብ የሚገባው ማለት ነው والله اعلم የተወሰኑ ጥያቄዎች ነው ያለው እሺ መጀመሪያው አጅነቢ ሴት አጅነቢ ነው የሚባለው ሐጅ አይደለም የሚባለው አጅነቢያ ባዕድ የሆነች ሴት አሟት እገዛ የሚሰጣት ሰው ከሌለ እገዛ መስጠት ይቻላል ወይ ታዲያ የሞተች ያየን ዝም እንላለን በቅርብ መሰለኝ አንድ የሆነ ነገር አየሁ ሁለት ደረሶች ወንዝ ዳር ላይ አንዲት ሴት ይመለከታሉ ጥለዋት ቢሄዱ ወይ እዛው ቆይታ አውሬ ሊበላት ነው ወይ ወንዝ ሊወስድ ውሃ ሊወስዳት ነው ምን ያደርጉ አጅነቢያ ነች ባዕድ ነች ካሰበ ካስተላስተለ በኋላ አንዱ ተሸክሞ አሻገራት ሌላኛው ጭንቅላት ውስጥ ያስተላሰለ ያ ነገር አስደንግጦታል ከብዶታል በሰዓቱ ምንም አላለም ብዙ መንገድ ከተጓዙ ሰፈራቸው ሲደርሱ አንተ ግን አጅነቢያው እንዴት ትሸከማለህ አለው እኔማ እዛው ወንዝ አሻግሬ እዛው ርጃት ነው የመጣሁት አንተ ነህ እስካሁን ተሸክማት የመጣኸው አለው ቢተዋት ምንድነው የሚከሰተው ህክምና ላይ ወይም ሌሎች ጉዳዮች ላይ ማየት ነው ነፍስ እየጠፋዝ መብለን አናይ ስለዚህ እገዛ ማድረግ የሚጠበቅብን ቦታ ላይ ኃላፊነቱን የሚሸከም ቤተሰብ የሆነ ሰው ካለ ወይም ሴቶች ካሉ የሚበቁን እሰየው ሌላው መጠበቅ አለበት መቆም አለበት አማራጭ ከሌለ ግን የግድ ህይወት እናጠርፋለን ዝም ብለን አናይም እናታችን አይሻ
يا جمل ጦርነት ጊዜ ከግመሉ ላይ ስትወድቅ ግመሉ ሲመታ ወደቀች ወንድሟ ነበር ተሸክሞ ወርቅ እዚያ ላይ ይለያል ወንድሟ አብዱራህማን ነው ተሸክሞ ከዛ ያነሳት ነገ ጠንከር አርጋ ነበር ይገሰጻቸው ባድ ያነሳት መስሏት طيب የፈለኩት ግን ነፍስ እየጠፋ ዝም ብለን አናይ الضرورات تبيح المحظورات አስገዳጅ ሁኔታዎች ያልተፈቀደን ያስፈቅዳሉ ቋሚ ህግ ነው መያዝ አለብን ነገር ግን በልኩ ነው ጉዳዩን ምን ይዘው ضروران ሰበብ አድርገን እንደፈለግን አንልከሰከስም እሺ አቡበክር ከነብዩ ዘርጋር ይገናኛል ወይ አዎ አሳለፍን እኮ ዑመርም ይገናኛሉ አሳልፈናል ይሄንን የሚገናኙበት ራቅ ይላል እንጂ ይገናኛሉ ሌላ የሁድ የበድር የሁነን ዘመቻ ሁኔታዎችን ስለነሱ ዘመቻ ለማንሳት ሰፊ ሰዓት ይፈልጋል ሙናሲብ የሆነ ነገር ካገኘን እዛው ላይ ጠቆም ላደርግ ይችላል እንጂ ይሄ ቦታ አይደለም አፍዋን ለ10 አመት ተውሂድ ብቻ ነው የተጣሩት የሚባለው እንዴት ነው ይሄ ልክ አይደለም ብዙ ጊዜ የተውሂድን አንገብጋቢነት የሚያስተምሩ ሰዎች አንዳንዴ ሙባለጋ ግነት ያለበት አቀራረብ ይቀርባል የተውሂድን አሳሳቢነት ስንናገር እውነታን በሚገድፍ መልኩ መቅረብ የለበትም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጀመሪያ ጥሪያቸው ጀምሮ ስለ አኽላቅ ሲያስተምሩ ነበር ነጃዕፈር ሐበሻ መጥተው ከነጃሺ ፊት ያቀርቡት ተውሂድ ብቻ ነው እንዴ አይደለም እኮ ማአት ትምህርት አለ ስለ አኽላቅ የሚናገር በክት እንበላ ነበር ለምሳሌ እዛው ተጠቅሷል ጠንከራው ደካማው እንደዚህ ያደርግ ነበር ዝምድናን እንቆርጥ ነበር የስነ ምግባር ጉዳዮች ተነስተዋል በርካታ ስለዚህ የተውሂድን አንገብጋቢነት የምንናገርበት መንገድ እውነታን በሚያፋልስ መሆን የለበትም ለተውሂድ ቅድሚያ ተሰጥቶ ነበር ያለ የሌለ ትኩረታቸው በአብዛኛው ይሄ ነበር ለማለት እንጂ ጭራሽ አልነበረም ማለት በጭራሽ ልክ አይደለም ከመጀመሪያው ጀምሮ حتى قبل الرسالة የሚታወቁበት እኮ ነው خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم የመጀመሪያ ከጅብሪል ጋር ተገናኝተው ምን እንደገጠማቸው ሳያውቁ ደንግጠው ሸፍኝኝ አልብሽኝ ብለው ሲጠይቋት ዛሬ ፈርቻለሁ ለራሴ ሰግቻለሁ ሲሉ ምንድነው ያለቻቸው አንተ ዝምድናን ትቀጥላለህ የተቸገረን ትረዳለህ ያለች እኮ ነው የዘረዘረችው አላህ ያዋረደና ያለቻቸው ይሄ የሚታወቁበት ነው ቀድሞም የሚታወቁበት ነው ኋላም አብሮ የዘለቀ ነው እንዲያው ለተውሂድ ዳዕዋ የጀርባ አጥንት ነው እገዛ እንዲያገኝ የሚያደርግ ነው ወደ ተውሂድ ስንጣራ በስነ ምግባር ያለንበት ጃኒብ የወደቀ ከሆነ በመልካም ካልታወቅን ዳዕዋችንን እንቅፋት ፈጠርንበት ራሳችን ስለዚህ አብሮ በተጓዳኝ የሚሄድ ነው አቡ ሱፊያንን እናስታውስ ገና ሙሽሪክ በነበሩበት ጊዜ ከሂረቅል ጋር ሲገናኙ ወደ ምን ይጠራቸዋል የዘረዘሯቸው አንዱ ምንድነው በእውነት ያዘናል ዝምድናን በመቀጠል አባቶቻቸው የሚሉትን ተው ይለናል እንደዚህ ይለናል ተውሂድ ብቻ አይደለም የጠቀሱት በርካታ ነገር ነው የተዘረዘረው ስለዚህ ተውሂድ ብቻ ነበር 10 አመት ያስተማሩት ወይም 13 አመት የሚለው ልክ አይደለም ያባቱና የእናቱን ስም የማን እንደሆነ አልገባኝም የአቡበክርን አሳልፈናል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሆነም ይታወቁ ናቸው አባታቸው አብደላህ እናታቸው ደግሞ አሚና ቢንት ወህብ ናቸው እዚህ ላይ በቃና ሱብሃነከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك